friends, நம்ம இன்னைக்கு plus 2 chemistryல halo alkanes and halo arenes என்கிற chapterல இருந்து elimination reactionsல E2 elimination reactions பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ செஷன்ல E1 elimination reactions பத்தி பார்த்தோம். E1 elimination reactionனா என்ன? Alkyl halide undergo elimination reaction to form alkenes and it follows unimolecular reaction. அது வந்து ஒரே ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால அது E1 எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இங்கே E2 எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த E ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலிமினேஷன். E2 எலிமினேஷன், E ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலிமினேஷன் and 2 stands for bimolecular reaction. Bi என்ன? 2. இப்போ இது 2 இதை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். அது எதெல்லாம் 2னா இந்த E2 எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் rate depends on the concentration of the reactant and concentration of the base. E2 elimination reaction ஓட rate வந்து எதையெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா concentration of the reactant and concentration of the base. இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து bimolecular reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ E2 elimination reaction follows bimolecular reaction or second order kinetics because its rates depends on its concentration of the reactant and concentration of the base. For rate equal to K into concentration of the reactant or substrate reactant and concentration of the base. இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன், ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் இந்த E2 எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால இது நம்ம bimolecular reaction. So this E2 elimination reaction is otherwise known as bimolecular elimination reaction. E1 elimination reaction என்ன சொன்னோம்? unimolecular elimination reaction. ஏன்னா E1 elimination reaction the rate depends on only its concentration of reactant. E1 elimination reactions la adoda rate vandu only the concentration of the reactant oda concentration mattum dhaan depend pannirukku. Ana E2 elimination reaction oda rate vandu reactant oda concentration base oda concentration depend pannirukku. Elimination reaction padisappa paathom. What is elimination reaction? Alkyl halides with beta hydrogen reacts with alcoholic KOH. The hydrogen atom is removed from its beta carbon and halogen atom is removed from its alpha carbon. இப்போ ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டா ரியாக்டன்ட் எடுக்கிறோம். அந்த ரியாக்டன்ட்ல பீட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். அந்த பீட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருந்து பீட்டா ஹைட்ரஜன் வந்து பீட்டா கார்பன்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகும். ஹாலஜன் ஆட்டம் வந்து ஆல்ஃபா கார்பன்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகும். இதுதான் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். E1க்கும் சரி E2க்கும் சரி. ஆனால் E1 வந்து யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணும். E2 எலிமினேஷன் பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். தட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது. அப்படின்னா இது ரெண்டு concentration of reactant and concentration of base depend பண்ணி இருக்கும். E1 வந்து only concentration of the reactant. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். அங்கே E1ல எடுத்த சேம் tertiary butyl bromide தான் இங்கேயும் நம்ம எடுக்க போகிறோம். இப்போ tertiary butyl bromide ஃபார்முலா என்னது? CH3 Br. The tertiary butyl bromide.
It undergoes elimination reaction with strong base. E2 elimination reaction வந்து strong base ஓட underல தான் நடக்கும் at high temperatures. And even elimination weak base at high temperature. The strong base it's like NaOCH3 and at high temperature. Yeah, high temperature கொடுக்கிறோம். High temperature கொடுக்கும்போது தான் இந்த bulky groupல இருக்கக்கூடிய bond நம்ம break பண்ண முடியும். To form isobutylene. Isobutylene இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டான் வந்து எலிமினேட் ஆகும். அதுக்கு பிறகு இந்த புரோமின் வந்து லீவிங் குரூப் இதுவும் எலிமினேட் ஆகும். இப்போ CH2 double bond CH3 plus NaBr plus CH3OH. இதுக்கு பேர் வந்து isobutylene. இப்போ நம்ம இந்த E2 elimination reactionோட மெக்கானிசம் பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனா இருந்தாலும் அதுல வந்து ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும். The mechanism of E2 elimination reaction was first suggested by Hanhart and Ingold. Hanhartங்கிற சயின்டிஸ்டும் இன்கோல்டுங்கிற சயின்டிஸ்டுமா சேர்ந்து தான் இந்த E2 elimination reactionோட மெக்கானிசத்தை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. யாருன்னா Hanhart and Ingold. Then in the E2 elimination reaction is a single step process. The E2 elimination reaction வந்து ஒரு single step process. Both bond breaking and bond forming are take place simultaneously. ரெண்டுமே வந்து at the same timeல நடக்கும். இந்த பாண்ட் பிரேக்கிங் ஒரு சைடிலோடு பாண்ட் பிரேக் ஆகும், இன்னொரு சைடிலோடு டபுள் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ E2 elimination reaction follows single step process and in E2 elimination reaction transition state is formed. E1 elimination reactionsல என்ன பார்த்தோம், கார்போகேட்டையான் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஆனால் நமக்கு E2 elimination reactionsல transition state வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ மெக்கானிசம் எப்படி எழுதுறோம், இப்போ டெர்ஷரி பியூட்டைல் புரோமைடு எடுக்கிறோம். CH3 இந்த CH3 நான் இந்த மாதிரி போடுறேன். CH இது ஆல்ஃபா கார்பன், இங்க புரோமின் லீவிங் குரூப், இது பீட்டா கார்பன். இப்போ இது ரியாக்ஷன் நடக்குது high temperature. E2 elimination reaction is a single step process. இது மறக்கவே கூடாது. E1 elimination follows two step process, right? Determining step and formation of alkene. அது ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடக்கும். ஆனா இந்த E2 elimination reaction ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல தான் நடக்கும். இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பாண்ட் வந்து நமக்கு பிரேக் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த பாண்டும் பிரேக் ஆகும். அட் த சேம் டைம் இங்க நமக்கு ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது கார்பன், இது ஆல்ஃபா கார்பன், இது பீட்டா கார்பன். இந்த ஆல்ஃபா கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய புரோமின் பாண்டு லீவிங் குரூப்போட பாண்டு பிரேக் ஆகுது, அதை வந்து நம்ம டாட்டட் லைன்ல சொல்றோம். அதே மாதிரி பீட்டா கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனோட பாண்டு லூசன் ஆகுது. தென் இது H, இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க CH3. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பாண்டு இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும், இது லீவிங் ஆகுது. இதுவும் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல தான் நடக்குது. என்ன நடக்கும், இங்க நம்ம பேஸ் போடுறோம். இப்போ பேஸா வந்து இங்க NaOCH3 வந்து பேஸ் போடுறோம்.
E2 elimination reactionsல வந்து நம்ம strong base யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி aprotic solventsையும் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த aprotic solvents வந்து இந்த reactionல involve ஆகாது, ஒரு மீடியமா மட்டும்தான் இருக்கும். So hydrogen, then இங்க bond வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த பாரு, இந்த bond இங்க வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகுது. then இங்க CH3 then NaBr plus CH3OH. இது வந்து next இந்த bond நார்மலாவே ஃபார்ம் ஆயிரும். எப்படி ஃபார்ம் ஆயினா CH2 double bond C CH3 isobutylate. இது எல்லாமே ஒரே ஸ்டெப்ல நடந்து முடியக்கூடிய process. The mechanism of E2 elimination reaction. E2 elimination reaction is a single step process. So tertiary butyl bromide. The CH and CX bond ruptures takes place simultaneously, and the double bond C forms also. Both bond formation and bond breaking takes place simultaneously. This is the mechanism of E2 elimination reaction. நம்ம E1 elimination reaction பார்த்தப்போ order of reactivity of alkyl groups பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் order of reactivity of alkyl groups அங்கே உள்ள மாதிரி தான். tertiary alkyl halides are more reactive than secondary alkyl halides, and secondary alkyl halides are more reactive than primary alkyl halides. That is the order of reactivity of alkyl halides in E2 elimination reaction. Next என்ன பார்த்தோம், order of reactivity of halogen atom. leaving group ஓட order எப்படி இருக்கும்னா, iodine is more reactive than bromine, bromine is more reactive than chlorine, chlorine is more reactive than fluorine. So order of reactivity of halogens are leaving groups. Next நம்ம இங்க வந்து strong bases யூஸ் பண்ணுவோம். weak base யூஸ் பண்ணனும்னா நமக்கு E1 elimination reactions நடக்கும். strong base யூஸ் பண்ணனாதான் நமக்கு E2 elimination reaction நடக்கும். அதே மாதிரி aprotic solvents வந்து மீடியமா யூஸ் பண்ணுவோம். E1 elimination reactionsல protic solvents யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க நம்ம aprotic solvents வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். So friends, இந்த வீடியோ செஷன்ல நம்ம E2 elimination reactionம் அதோட மெக்கானிசமும் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thanks for watching.